इस वक्त असी जलालाबाद दे विच मौजूद हाँ। जेकर गल की जाए तो सवेरे 6:30 बजे सुखपाल सिंह खैरा के घर पुलिस पहुँचती है। पंजाब पुलिस जलालाबाद की पुलिस होंदी आ तो सुखपाल सिंह खैरा नूं तड़कसार जिहड़ा कि उन्हां दे घर तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो साडे नाल कांग्रेस के आगू मौजूद ने, कांग्रेस के नाल संबंध रखने वाले ने गौरव संधू जी। असीं उन्हां दे नाल गलबात करांगे। होर भी तमाम जिहड़े कि कांग्रेस के वर्कर खड़े ने जिहड़े ग्राउंड लैवल ते काम करदे ने। तुसीं देख सकदे हो तस्वीरां ने जलालाबाद दीआं। तां अज जिहड़ा कि एक पंजाब की आवाज़ चुकण वाला सुखपाल सिंह खैरा उसनूं पुलिस के वलों गिरफ्तार कर लिया गया। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाई जी। की मानते हो इस पूरे केस नूं जिहड़ा 2015 का पुराना केस आ उसनूं देखते हुए सुखपाल सिंह खैरा नूं फिर तो जिहड़ा कि हिरासत दे विच लै लिया गया? देखो, एक केस दे विच तीन वार पुछगिछ होनी। पहलों ईडी ने गिरफ्तार किया इसे केस दे विच ही, उन्हां नूं कुछ नहीं लभ्या। एक झूठा हुण फिर पता लग रहा भी किसी तो बयान दवा के खैरा साहब दे फिर भगवंत मान इहदे च अपनी निजी दुश्मनी कढ़ रहा है। क्योंकि खैरा हमेशा लोगों के हक की गल, पंजाब के नौजवानों के हक की गल, पंजाब की गल हमेशा अगे होके करता है, बिना किसी भेदभाव तो, बिना किसी पार्टीबाजी तो। सो ये एक पोलीटिकल वैंडेटा है जिहड़ा कि भगवंत मान सरकार नूं भारी पैण वाला है। सरदार सुखपाल सिंह खैरा वर्गे इंसान जिहड़े अपनी परवाह ना कीते हुए बेदाग इंसानीयत के जिहड़े मसीहा ने, वो हमेशा ही पंजाब के लोगों के हकों लिए बोलते हैं, बोलते रहणगे। सो ये जिहड़ियां सरकारां आउंदियां ने, इहो जिहियां तानाशाह सरकारां, वो सच की आवाज़ नूं दबाउण की कोशिश तो जरूर करदियां ने, पर हर बार फेल हुंदियां ने। जिवें पहलों सेंटर सरकार ने पूरा जोर ला लिया खैरा साहब नूं चुप कराउण दा, पर वो हक सच की आवाज़, पंजाब के लोगों की आवाज़ जिहड़ी वो चकते रहे तो चकते रहणगे। सो ये भी केस है जिहड़ा ये एक पोलीटिकल वैंडेटे के अधीन किया गया है। तो खैरा साहब इहदे तो भी बाइज्जत बरी होकर निकलणगे तो इदां ही पंजाब के लोगों की जिहड़ी हक की गल है वो करते रहणगे। खैरा साहब बोल रहे थे कि बदलाखोरी की राजनीति है जिहड़ी वो चल रही आ, की लगदा इस दे विच जिहड़ा कुछ खैरा साहब ने बोलिया वो सच आ? जो बदलाखोरी राजनीति उन्होंने तो एक बदले की भावना के नाल उन्होंने सवेरे तड़कसार 6:30 बजे पुलिस ने हिरासत दे विच लै लिया। देखो, खैरा साहब जदों भी गल करते हैं तत्थां के आधार पर करते हैं। उन्हां दे कोल कल्ली कल्ली गल दा जिहड़ा वो जवाब हुंदा है, उन्हां दे कोल सारे तत्थ हुंदे ने, वो तां ही गल करते हैं। उन्हां दे हत्थ 'च पेपर हुंदा बकायदा। सरकार दीयां जिहड़ियां गलत नीतियां ने, जिहड़ा भगवंत मान तानाशाही कर रहा, उहदे खिलाफ वो जदों भी बोलते हैं वो एक प्रूफ दे नाल बोलते हैं, ना कि ऐ नहीं भी वो बिना सोचे समझे ही बोल देंदे ने। सो ये बिल्कुल जिहड़ी बदलाखोरी की राजनीति नज़र आ रही है। भगवंत मान ने जिहड़ा मखौटा तो शहीद भगत सिंह वाला पाया होया, पर जिहड़े काम कर रहा है तानाशाही वो अंग्रेज़ों वाले कर रहा, वो जनरल डायर वाले कर रहा है। किवें दा देखदे हो हुण पूरे मामले नूं, किवें दा देखदे हो? 2015 का पुराना केस एक बार फिर तो जिहड़ा कि सामने ले आंदा कढ़ के, फिर NDPS की जिहड़ी कि धारा के तहत उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया है। देखो, जिवें वो पहलों बाइज्जत बरी होए ने उवें ही हुण बाइज्जत बरी होणगे। हाँ जरूर है जिहड़ा कोर्ट का प्रोसैस हुंदा, जिवें पुलिस ने उत्थों सवेरे इदां उन्हां नूं चक्किया जिवें वो एक गैंगस्टर हुंदे ने। भाई तुसीं जदों भी उन्हां नूं नोटिस दे के बुलाउंदे हो, अगला आप खुद चल के आ जांदा, उहनूं भज्जण दी की लोड़ है? एक देश का नागरिक है, उहदा हक है अपनी आवाज़ बुलंद करना, लोगों के हकों की आवाज़ नूं चकना। सो ये आवाज़ नूं दबाउणा चाहुंदे ने, पर पंजाब के लोग ने जिहड़े वो सरदार सुखपाल सिंह खैरा की पिठ ते खड़े हुए ने। सारी कांग्रेस पार्टी वो सरदार सुखपाल सिंह खैरा की पिठ ते खड़ी हुई है। सो ये कोई घबराउण वाली गल नहीं। सारे वर्कर आ देखो साइडां ते थाने के बाहर सारे वड्डा इकट्ठ होया पिया है। पंजाब के लोग हर जगह तो फोन कर पुछ रहे हैं, एक दूजे के नाल संपर्क च ने। सो ये नाल जिहड़ी सरकार की नखेधी है वो जिन्नी कीती जाए उन्नी थोड़ी है। दूजी गल मैं पंजाब के लोगों को कहांगा भी ये आपां सब तो वड्डी गलती कर ली तुसीं भी ये जिहड़ी सरकार नूं एडा वड्डा मैंडेट दिता है तो ये एक तानाशाह बन के भगवंत मान विचर रहा, मुख मंत्री वाले काम ही नहीं कर रहा, लोक सेवक वाले काम ही नहीं कर रहा। जिवें वोटां तो पहलों कहंदा हुंदा सी भी असीं तां लोकां दी सेवा लई आउणा है, पैसा लुटा दूजियां स्टेटां नूं देई जांदा है। पंजाब का पैसा जिहड़ा राजस्थान च लग रहा, पंजाब का पैसा MP च लग रहा है, तो पंजाब दे विच ना मुआवजा मिलिया है अपने जिहड़े हड़ आए ने, ना जिहड़े पुरानी जिहड़ी अपनी इत्थे ने कहा सी गड़ेमारी है उहदा मुआवजा नहीं अजे तक मिलिया। मुहल्ला क्लीनिकां दा जिहड़ा ये ढंडोरा पिट रहे ने, उत्थे बुरे हाल ने। 2 बजे मुहल्ला क्लीनिक बंद करके डॉक्टर घरां नूं तुर जांदे ने। सो ये तां हाल ने, लोग तराह तराह कर रहे हैं। सो आउण वाले 24 दे विच पता लग जाएगा इन्हां नूं भी ये
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਮਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮੌੜ ਹਲਕਾ, ਮੌੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਜੀ। NDPS ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਝੂਠਾ ਜੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਏ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌੜ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਆ, ਬੜਾ ਦੇਖਣਯੋਗ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਵਾਈ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਵਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਏ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਦੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 0 ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ, 1-2 ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਫਿਰ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵਰਕਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਤਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੰਟ ਹੈ ਇਹ ਆਏ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਊ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੈਠ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆ ਦੇਣ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ MLA ਕਰਪਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ, ਥਾਣੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ 7-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਰਹੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾ। ਅੱਜ 50-50 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਫਾੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਇੰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰੂਗੀ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋਗੇ? ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ? ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਐਡੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇਗੀ। ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਖਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਖਰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਆ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਚੱਕਦੀ ਆ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ ਪਰੇ ਦੀ ਪਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਗਏ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਰਕਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਢੀਡ ਚ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੋ ਲੀਡ ਐਵੇਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕਮਾਲ ਯਾਰ ਦੱਸ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਛੱਡਤਾ ਬੰਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਬੜੀ ਬਲੇਰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਸੌਰੀ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਖੜਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਯਾਰ ਭੈਣ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਛੱਡ ਆਲਾ ਛਡਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਭੈਣ ਯਾਰ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਸਲਾ ਉਲਝਿਆ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜਾਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਇਆ
ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਔਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ, ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਠੱਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਬੰਦੇ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੱਕਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਰਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 2015 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੇਦਾਗ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹਾ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਆ? ਜੋ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ 6:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੌਟਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2015 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ NDPS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਅਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬਾਅਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਆਪ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਲੁਟਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ MP 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। 2 ਵਜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਮਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮੌੜ ਹਲਕਾ, ਮੌੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਜੀ। NDPS ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਝੂਠਾ ਜੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌੜ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਆ, ਬੜਾ ਦੇਖਣਯੋਗ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਵਾਈ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਏ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਦੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 0 ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ, 1-2 ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਫਿਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵਰਕਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਲ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਤਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੰਟ ਹੈ ਇਹ ਆਏ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਊ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੈਠ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੇਣ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ MLA ਕਰਪਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਥਾਣੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ 7-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਰਹੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਅੱਜ 50-50 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਇੰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰੂਗੀ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋਗੇ? ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ? ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਐਡੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇਗੀ। ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਖਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਖਰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਆ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਚੱਕਦੀ ਆ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ ਪਰੇ ਦੀ ਪਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਗਏ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਰਕਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜਗ੍ਹਾ ਧੱਕਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਭੀੜ ਚ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੋ ਲੀਡ ਐਵੇਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕਮਾਲ ਯਾਰ।
ਦੱਸ ਕਰੋ ਆ ਗਿਆ ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਛੱਡਤਾ ਬੰਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੰਡੀ ਬਲੇਰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਸੌਰੀ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਯਾਰ ਭੈਣ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਛੱਡ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਸਲਾ ਉਲਝਿਆ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗੇ ਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜਾਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਔਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ, ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਠੱਗਿਆ। ਔਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਬੰਦੇ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੱਕਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਰਿਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 2015 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੇਦਾਗ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹਾ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਆ? ਜੋ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ 6:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਖੌਟਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2015 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ NDPS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਆਪ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਲੁਟਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ MP 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। 2 ਵਜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ,
ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਮਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮੌੜ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਜੀ। NDPS ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਝੂਠਾ ਜੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌੜ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਆ, ਬੜਾ ਦੇਖਣਯੋਗ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਵਾਈ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਵਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਏ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਦੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 0 ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, 1-2 ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਫਿਰ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ। ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵਰਕਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਏ। 1-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਤਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਏ। ਅਤੇ ਇਹ
ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੰਟ ਹੈ ਇਹ ਆਏ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਊ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੈਠ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆ ਦੇਣ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ MLA ਕਰਪਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ, ਥਾਣੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ 7-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਰਹੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਅੱਜ 50-50 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਫਾੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਇੰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰੂਗੀ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋਗੇ? ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ? ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਐਡੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇਗੀ। ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਖਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਖਰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਆ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਚੱਕਦੀ ਆ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ ਪਰੇ ਦੀ ਪਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਗਏ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਰਕਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਧੱਕਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਭਾਈ ਭੀੜ ਚ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੋ ਲੀਡ ਐਵੇਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕਮਾਲ ਯਾਰ ਦੱਸ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਭਾਜੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਛੱਡਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਸੌਰੀ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਯਾਰ ਭੈਣ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਛੱਡ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਭੈਣ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਬਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਸਲਾ ਉਲਝਿਆ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗੇ ਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜਾਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਇਆ
ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ, ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਠੱਗਿਆ ਔਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੱਕਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਰਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੜਕਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 2015 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੇਦਾਗ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹਾ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਆ? ਜੋ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ 6:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੌਟਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 2015 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ NDPS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਆਪ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਲੁਟਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ MP 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। 2 ਵਜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਮਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮੌੜ ਹਲਕਾ, ਮੌੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਜੀ। NDPS ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਝੂਠਾ ਜੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌੜ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਆ, ਬੜਾ ਦੇਖਣਯੋਗ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਵਾਈ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਏ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਦੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 0 ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, 1-2 ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਫਿਰ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ। ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵਰਕਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਏ। 1-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਤਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੰਟ ਹੈ ਇਹ ਆਏ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਊ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੈਠ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆ ਦੇਣ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ MLA ਕਰਪਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਥਾਣੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ 7-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਰਹੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾ। ਅੱਜ 50-50 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਫਾੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਇੰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰੂਗੀ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋਗੇ? ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ? ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਐਡੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇਗੀ। ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਖਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਖਰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਆ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਚੱਕਦੀ ਆ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ ਪਰੇ ਦੀ ਰਾਦੇ ਲੈ ਗਏ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਰਕਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਧੱਕਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਭਾਈ ਭੀੜ ਚ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੋ ਲੀਡ ਐਵੇਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕਮਾਲ ਯਾਰ
ਦੱਸ ਕਰੋ ਆ ਗਿਆ ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਭਾਜੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਛੱਡਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਬਲੇਰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਸੌਰੀ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਯਾਰ ਭੈਣ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਛੱਡ ਆਲਾ ਸੁਣਾ ਲਿਆ